श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक 105। अब श्री गोसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष क्षत्रिय प्रयाग के ईरान की धरती पहचानते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी कहे छे कि ये तामस भक्त है। लीला में पुरुष छाया है और स्त्री को नाम माया है। सो छाया माया दो श्री यशोदा जी की सखी है। नंदालय में श्री ठाकुर जी के संग रहती है, जैसे मनुष्य की छाया रहती है। ता भांति ये दो कुंजरी ते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप है। सो ये दो प्रयाग में क्षत्रिय के जन्म में पाछे बरस 8-10 के भय। तब माता पिता ने दोनों को ब्याह कियो। ये वखत 8-10 वर्षनी उंमरे तो विवाह करी देवामां आवता ने पछी बे कह्युं ने एम पेलो समय आवे अटकावमां बेसवानुं थाय पछी एने विदाय करे। सो एक समय श्री गोसाई जी आप प्रयाग विराजत होते, तब मकर संक्रांति को पर्व आयो। सो चारों संप्रदाय के आचार्य संत महंत आदि त्रिवेणी स्नान को प्रयाग आए। आज प्रयाग छे एमां जे मकर संक्रांतिनुं जे पर्व छे एमां स्नाननो जे महिमा छे त्रिवेणी संगमनो, एमां चारे संप्रदायना संतो महंतो आव्या। आ शब्द समजवा जेवो छे। आ चार संप्रदाय तो मैं आगळ वात करी के श्री संप्रदाय छे, ब्रह्म संप्रदाय छे, रुद्र संप्रदाय छे अने हंस संप्रदाय छे। हंसमां सनकादिओथी प्रगट थयेलो छे। श्री लक्ष्मीजी थी ठाकुरजी थी वार्तालापमां प्रगट थयेलो छे। ब्रह्माजी अने ठाकुरजीनी वातथी प्रगट थयेलो छे। रुद्र એ પ્રભુ અને શિવજીના સંવાદથી પ્રગટ થયેલો છે। એમના જે આચાર્યો તે વખતે હતા ચારેયના, એમાં મહાપ્રભુજીનું નામ કેમ ના આવ્યું? આવવું જોઈએ ને। ગુસાઈજી આપ જ્યારે પધાર્યા છે પ્રયાગમાં અને રુદ્ર સંપ્રદાયનું એટલે કે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયનું આચાર્ય પદ તો મહાપ્રભુજીએ સ્વીકારી લીધું છે, તો પછી મહાપ્રભુજીનું નામ અહીંયા ન લીધું અને એમ કહ્યું કે ચારો સંપ્રદાય કે આચાર્ય સંત महंत। એટલે આપણા મહાપ્રભુજીએ જે સ્વીકાર્યું છે એ એટલા માટે સ્વીકાર્યું છે કે ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી હતી। જેમ અતીત પતિતનો ઉદ્ધાર થયો એ મહાપ્રભુજીના 400-500 વર્ષ પહેલા બિલ્વ મંગળ કે વિષ્ણુ સ્વામીથી દીક્ષા પામેલા બે જીવો હતા, પણ એ લીલાના હતા મૂળમાં ગોલોકના। તો આમાં આ માર્ગમાં લીલાના જીવો હતા એટલે આપણે અંગીકાર કરેલો, પણ મૂળમાં આપનો તો શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગ આપે પ્રગટ કર્યો છે એ છે, એને પાછું સ્પર્શ નથી કરી શકતું આ રુદ્ર સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો કે નિયમો, કારણ કે આ સ્વતંત્ર માર્ગ છે આપનો। એ આ સિદ્ધાંત સાબિત થયો કે અહીંયા મહાપ્રભુજીનું નામ ન લીધું। ગુસાઈજી પોતે પણ એ જ રુદ્ર સંપ્રદાયના આચાર્ય મહાપ્રભુજીના આત્મજ, એ પણ એ જ કહેવાય વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના। એટલે તો જ્યારે ગુસાઈજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ આવે છે ત્યારે જે પેલું છડી પોકારાય છે ત્યારે વિષ્ણુ સ્વામી સંધારાય કરીને જે બોલાય છે એ સંપ્રદાય છે આ। પણ અહીંયા પણ અદ્ભુત લીલા થઈ છે। चारों संप्रदाय के आचार्य संत महंत आदि त्रिवेणी स्नान को प्रयाग आए।
ता समय श्री गुसाई जी हूँ त्रिवेणी स्नान को पधारे। तब चारों संप्रदाय के आचार्य ने श्री गुसाई जी को नमस्कार किए। ता पाछे संबंध ने मिली के विनंती कीनी, जो महाराज प्रथम स्नान आप कीजिए। केम के आ चारेय संप्रदायना महंतो जाणे छे के आ महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना आत्मज छे અને મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીનું સામર્થ્ય તો જોઈ લીધું છે તે વખતે કે જ્યારે કૃષ્ણરાયની સભામાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો સિદ્ધાંતમાં આપે માયાવાદીઓને પરાસ્ત કર્યા હતા, ત્યારે જ આપે એમને વૈષ્ણવના સંપ્રદાયના મુખ્ય ગણ્યા હતા અને જે બિલ્વમંગલજીના આજ્ઞાથી જે આવ્યા હતા 100-500 વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવતા કોઈ ઋષિ મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરવા કે આ વિષ્ણુ સ્વામી એટલે કે રુદ્ર સ્વામી સંપ્રદાયમાં આચાર્ય પદ સ્વીકારો, તો ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી એટલે આપે સ્વીકાર્યું હતું. એ બધા જાણે છે એટલે ગુસાઈજીને ચારે સંપ્રદાયના આચાર્યો, બાકી એમને ખબર નથી કે આ કોણ છે. ता पाछे संबंध ने मिली के विनंती कीनी, जो महाराज प्रथम स्नान आप कीजिए। कहे तो जो श्री महाप्रभु जी ने कृष्णदेव राजा की सभा में वैष्णव धर्म की रक्षा कीनी है, मायावाद को खंडन कियो है, नातरु आज वैष्णव संप्रदाय को जानतो नहीं, सो आगे हूँ ऐसो पर्व आयो, એટલે કે આની પહેલા પણ આવો પર્વ આવેલો મકર સંક્રાંતિનો. तब श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आप प्रथम स्नान किए हैं, सब संप्रदाय वारे ने आपको तिलक कियो है, वल्लभ ने ताते आप प्रथम स्नान कीजिए. એટલે હવે આપ જ એમના આત્મજ આપ છો અને આપ જ ઉત્તરાધિકારી છો એમના આચાર્ય પરંપરામાં. એ ગાદી આપે હવે સંભાળી છે, તો આપ હવે પ્રથમ સ્નાન કરો, આટલો અમારો વિવેક છે. तब श्री गुसाई जी आप चारों वैष्णव संप्रदाय वारण के आग्रह ते प्रथम स्नान किए. ता समय विष्णु स्वामी संप्रदाय वारण ने श्री गुसाई जी को आचार्य तिलक कियो. मैं कहूँ ने जे महाप्रभुजीए जे स्वीकार्यो हतो संप्रदाय विष्णु स्वामी एटले रुद्र, एना आचार्यए गुसाईजीने तिलक कर्યું. ता समय शंख की ध्वनि चारों दिशा में होने लगी. साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम છે આ, અને એમને જ્યારે તિલક થાય છે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્યથી, તો ત્યાં જાતે જ શંખનાદ થયો અને ઘંટડી વાગી, ઘંટનાદ થવા લાગ્યો. શંખ ધ્વનિ ચારો દિશા में હોણ લાગી. ઝાલર ઘંટા જાતે જ એની મેતે કોઈએ વગાડ્યા નથી કે દેખાતા નથી, પણ વાગી રહ્યા છે, કારણ કે આપ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. આ આપને કરેલા તિલકનો પરચો મળ્યો. આ બધી લીલા પછી ગુસાઈજી એટલે કરી રહ્યા છે કે બાને પણ જેટલા અમારા જીવો છે એ ગમે તેમ કરીને અમારી પાસે આવી જાય. બસ આપનું લક્ષ્ય વલ્લભ વિઠ્ઠલ બાળકોનું જે મહુવા જાય છે એની વાત નથી કરતો, એ સિવાયના એક લક્ષ્ય છે કે અમારા જીવોનું અમે કલ્યાણ કરીએ, અમારા જીવોનું પોષણ કરીએ. અમારામાં જે સ્વવંશ સ્થાપિત સ્વ અંશ, એ મહાપ્રભુજીએ જે આપનું ઐશ્વર્ય તેજ સ્થાપ્યું છે, એ બીજા બધા માટે નથી સ્થાપ્યું, એ અમારા જીવો માટે સ્થાપ્યું છે. અમારા જીવોને ક્યાંય પણ કંઈ તકલીફ પડે તો એનો અમે ભરપૂર ઉપયોગ કરી શકીએ. આ સમય શંખ की ध्वनि चारों दिशा में होने लगी, झालर घंटा बाजने लागे. सो ऐसो उत्कर्ष देखी बहुत से दैवी जीव शरणी आए. तीन में ये स्त्री पुरुष हूँ श्री गुसाई जी के शरणी आए. એટલે આ જે લીલા થઈ રહી છે કે ઝાલર ઘંટા અને શંખ વાગ્યા, તો એ જાણ્યું કે આ તો જાતે વાગ્યા, તો કોના માટે વાગ્યા? તો તપાસ કરતા બધાએ જોયું કે આ તો ગુસાઈજી માટે વાગ્યા. આ ગુસાઈજી જે અત્યારે તિલક કર્યું એમને, એ આહા એમના માટે વાગ્યા, તો પછી આ મહાપુરુષ છે, ચલો આપણે એમના સેવક થઈ જઈએ એટલે આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો આ સેવક થવાનો વિચાર જેને આવે ને, એ પણ દૈવી જીવ હોય તો જ આવે. પણ એવું નથી, જે લોકોને ઉદ્ધાર થવા માટે બી આવવું હોય તો એ વખતે ગુસાઈજી શું કરે, આવેલા જીવને પાછો ના કાઢે, તો એને નામ સંભળાવી દે, બ્રહ્મસંબંધ ના આપે. બ્રહ્મસંબંધ તો એને જ આપે કે જે પોતાનો છે. આટલી આપે વિવેક દ્રષ્ટિ આપના બાળકોને પણ કહી છે કે જેને તેને બ્રહ્મસંબંધ નહીં આપવાનો. તો આ જે બધા આવ્યા શરણે, જે એમાંથી આ સ્ત્રી પુરુષ પણ આવ્યા.
तब श्री गोसाई जी ने आ बेने पोताना जाण्या એટલે આજ્ઞા કરી, જો તુમ ભગવદ સેવા કરો, બધાને નથી કરી આજ્ઞા આવી। पाछे श्री गोसाई जी आप इन स्त्री पुरुष को कृपा करी कि एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिए। કારણ કે ગુસાઈજી જ્યારે જુએ છે કે આ બે આવ્યા છે તો તરત જ દેખાય છે એમને કે આ તો છાયા ને માયા, આ અમારી મા યશોદાની સાથે રહેવા વાળી અને અમારી પાછળ પાછળ ડોલતી હતી છાયાની જેમ અમારા નંદાલયમાં, આ એ બે આપને તો આવું દેખાય। તા પાછે આજ્ञा किए जो तुम इनकी नेकी बांधती सो सेवा करियो। और श्री महाप्रभु जी की सेवकीनी एक क्षत्राणी प्रयाग में रहती है, ताको संग करियो। आ मार्ग ज आवो छे, वैष्णवनो संग थाय तन मन ना दोष जाय, मिथ्या प्रपंच मारा जाए टळी, मिथ्या प्रपंच मारा जाए टळी, मागु वेठलू। वैष्णवથી જ વૈષ્ણવનો માર્ગ ફલિત થાય છે। એટલે કહ્યું કે જે ક્ષત્રાણી છે મહાપ્રભુજીની સેવકીની એમનો સંગ કરજો, सो वह तुमको सेवा की रीति सब सिखावेंगे। तब पुरुष ने श्री गोसाई जी से विनंती की, जो महाराज हमको तो आपके स्वरूप में आसक्ति भई है, કેમ કે લીલામાં યશોદાજીના સખીઓ છે, ઠાકોરજીને સતત નિરખ્યા છે અને અત્યારે ગુસાઈજીમાં પણ ઠાકોરજીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, ताते हम तो आपकी सेवा करेंगे। तब श्री गोसाई जी वासो कहे, ये मेरो ही स्वरूप है, हमें चौखोट करवी पड़ी। ताते तुम इनकी प्रीति पूर्वक सेवा करियो और मैं तुम्हारे निकट ही हूं, सो जब तुम चाहेगो तब तो को मेरे दर्शन होंगे। या प्रकार कही श्री गोसाई जी तो आप अडेल पधारे और वे दो स्त्री पुरुष क्षत्राणी के संग ते सेवा की रीति सब सीखे, पाछे भगवद सेवा भाव पूर्वक करण लागे। सो इनको श्री ठाकुर जी सानुभाव जनामन लागे और श्री गोसाई जी हूँ दर्शन देन लागे। वचन आप्યું એટલે પાકા છે। આ જેવો તાપ થતો, કેમ કે એમને તો ગુસાઈજીના પ્રત્યક્ષ સેવાનો મનોરથ થયો, તો ગુસાઈજીએ કહ્યું કે હું આપીશ એ લાભ, તમે આ સેવા કરશો એટલે એ પણ મળશે, એટલે બીજો લાભ પણ આપતા। એ ઠાકોરજીના સાનુભાવનો લાભ તો મળતો, પણ આપના પ્રત્યક્ષ દર્શન ગુસાઈજીના દ્વિજતન આ જે સ્વરૂપ છે એના દર્શન પણ થઈ જતા। શ્રી ગુસાઈજી હું દર્શન દેને લાગે, જે અજબ કુંવરબાઈને આપતા એમ। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવે છે। सो वे खेती करते, सो एक समय वर्षा थोड़ी भई, सो इनके खेत में कछु अन्न नाही भयो। तब इन कहो, जो तेरे पाछे हाकिम इनसो खेत को पैसा मांगन लाग्यो। आ एवी करुणा छे खेतरोना काम करनारा खेडूतो उपर वरसती दुखदायक घटनानी करुणा छे કે વરસાદ જ નથી થયો, અનાજ જ નથી પાક્યું, પણ પેલો હાકીમ, જેને કહેવાય ને કે સત્તા આપેલી હોય કે તમારે મહેસૂલ ઉઘરાવી લાવવાની, જે આવક થઈ હોય એનો થોડોક ભાગ ટેક્સ કહેવાય ને, કર, એને માગી લીધું। તબ ઇન કહ્યો જો તેરે ખેત મેં તો અન્ન કછું નહીં ભયો, એટલે જેનું ખેતર ભાડે લીધું હતું એમાં ખેતી કરતા હતા તે હાકીમને એવું કહ્યું આ ક્ષત્રિયે કે તારું જે ખેતર છે એમાં આ વખતે અનાજ નથી પાક્યું, હમ પૈસા કહાં સે દે। તો હાકીમ ને જો ઘર में વસ્તુ ભાવ હતી સબ લૂંટી લીધી, એટલે હાકીમે એ જે દ્રવ્ય જોઈએ એવો હઠ કરી અને ના આપ્યું, તો એના બદલામાં ઘરમાં જે કંઈ પણ હતું બધું લૂંટીને જતા રહ્યા। तो सरकार ज वाड़ चीबड़ा गळे तो क्या जाए। पाछे घर में कछु हूँ वस्तु नाही रही, सो यह स्त्री पतिव्रता हती। तब यह चरखा चलाई रूल आई के कांते, कॉटन रूल आवे ने पछी जे सूतरनो तार करे ने, सो सूत होई ताको बेची के जो आवे तामे निर्वाह करे। पहले श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे अपने पति के आगे धरी दे।
એમને જે પધરાયા હતા માથે ગુસાઈજીએ પ્રયાગમાં, ઠાકોરજી જ્યારે ગુસાઈજી આવ્યા હતા પ્રયાગમાં સ્નાન કરવા મકર સંક્રાંતિનું, એ ઠાકોરજીને ધરી અને પછી જે થાળી છે પાતરી એ બધી જ ગુસાઈ આ જે એમના વરની આગળ ધરી દે। सो पुरुष महाप्रसाद ले चुके तब पात्री में जो कछु रहे सोले। અને પેલો પુરુષ છે એ જાણે નહીં કશું કે આ તો એક જ પાતળી થાય એટલું જ કમાઈ છે પેલા સૂતરના તારને વેચીને, એટલે એને ખબર ના પડે, એટલે એ તો જુએ કે આણે મને ધરી છે તો એ લેતી જશે ને, તો પોતે તો બરાબર લઈ લે, પછી થોડુંક વધ્યું હોય છેલ્લે એ પેલી એની પત્ની લે। सो पुरुष महाप्रसाद ले चुके तब पात्री में तो जो कुछ रहे सोले। और वह पति पूछे जो तेने अपने लिए कहाँ राख्यो है। पर जी पति ने विवेक छे, जाणवा मांगे छे कि तारा माटे क्यां छे, कारण के हवे स्थिति बदलाई गई छे ने, पेला बधुं लूंटी लीधुं छे, हवे कई छे नहीं ने आ वखते वरसाद पड्यो नथी। तब वह कहे जो मैंने अपने लिए महाप्रसाद राख्यो है, एक मैं मारो ढांकी राख्यो छे, खोटું बोले, तुम्हारे पीछे लेऊंगी, तमे लई लो પછી હું લઈશ। तब वह पति चुप होई रहे। ऐसे करत 3 दिन बीते। એના વરને શંકા તો ગયેલી હતી, પણ 3 દિવસ થયા। સો વા સ્ત્રી કી દેહ કુશ હોઈ ગઈ। 3 દિવસ સુધી અનાજ પેટમાં ના જાય એટલે દેખાઈ આવે મુખ ઉપર। तब पति ने विचार्यो जो यह कछु खाते है या नहीं। तब तीसरे दिन वह स्त्री ने पति के आगे पात्री धरी। तब इन्हें पूछी तेरे लिए कहाँ है। तब स्त्री ने कहो जो मैंने अपने लिए वहां पर धरी राख्यो है, तुम लेऊंगे ता पाछे में लेऊंगो। तब पुरुष ने जान्यो जो यह नहीं खाते है। ताते वह पुरुष ने आधो महाप्रसाद लियो। पाछे पुरुष ने स्त्री सो कही जो अब मैं परदेश जाए के कछु कमाई लाऊं। पाछे पुरुष ने स्त्री सो कही जो अब मैं परदेश जाए के कछु कमाई लाऊं। तब स्त्री ने कहो जो तुम काहे को जात हो, तुम मेरी चिंता मती करो, काम तो चलियो ही जाते हैं। तब पुरुष ने कही जो तू धन्य है जो आज के समय में ऐसो धर्म राख्यो है, और तू श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करियो, और तू आछी भांति सो रहियो। मैं बेगी ही कछुक दिन में आऊंगो। ऐसे कही के वह पुरुष चल्यो। सो जहां हीरा की खानी हती तहां गयो। આજે ભારત ભૂમિમાં જ્યાં હીરા નીકળે છે એ ગૂગલ પર સર્ચ કરજો કે હીરાની ખાણો ભારતમાં ક્યાં આવેલી છે, એ સ્થાન ઉપર પહોંચ્યા। ત્યાં એક વેપારીને કહ્યો जो तुम कहाँ ते आए हो। વેપારી એટલે કોણ હોય કે આ જે ખાણની જગ્યા છે એ કોઈ માલિકી જે સરકારની હોય કે જેની બી હોય એની પાસે ભાડે લે। એ ભાડે લીધા પછી એ કામ કરે કોણ, વેપારી કરે। પણ વેપારી પાસે એવી સૂઝ ના હોય કે આ જગ્યામાંથી હીરા નીકળશે કે નહીં, એટલે જે ખર્ચો થાય એ બધો એક જાતનો જુગાર, મળ્યું તો મીર, ના મળ્યું તો લાગ્યું તો તીર, નહીતર તુક્કો, પૈસા ગયા। એવો વેપારી જે હોય એ ત્યાં હોય જ, એના પૈસાથી અધિક પૈસા મળે એના માટેના આશામાં બેઠો હોય। એ વેપારી આને જોયો અને પૂછ્યું કે तुम कहाँ ते आए हो, कौन हो, कौन काम करत हो। तब इन कहो जो मैं हिराण की धरती जानत हूँ। એટલે કે હું એ ભૂમિને જોઈને નક્કી કરી લઉં કે આની નીચેથી માલ મળશે। માલ શબ્દ છે એટલે કે હીરા, કાચા હીરા। માલ એટલે શું, કાચા હીરા। तब उन कहो जो तुम बैठो। पाछे व्यापारी ने कहो जो तुम धरती जानत हो तो मैं मोल लेऊं, तो कि हूँ रुपया आपीने भाड़े ले लूँ, जो तू जानतो हो तो हो भाई। सो तुम कहो जो कछु माल निकसेगो सो तुम्हू को देंगे। जे कई पण निकलશે अंदरथी એ બધું તને આપી દઈશ। આવું તો કોણ આપે। तब इन कहो जो मेरे पास तो कछु द्रव्य नहीं है। એટલે આ સમજી ગયો કે એમ કહેવા માંગે છે કે આ ભાડે લઈએ એમાં તું અડધું ભાડું આપ ને અડધું હું આપું।
અને પછી તને બધું મળશે. એટલે આ કહે છે કે મારી પાસે પણ રૂપિયા નથી આ ભાડે લેવા માટે. જો કદાચિત હીરા ન નીકળે તો હાકિમ કો કહા દેઉંગે, અને કે જે કદાચ જો હું કહું છું ખરો પણ નાય નીકળે, આ તો બધું કંઈ નક્કી ના હોય, તો પછી તમે આ બોલ આપવાનો થયો એ તમારે આપવો પડશે, તો કેવી રીતે આપશો? તબ ઉન વેપારી કહ્યો જો માલ ન निकलेगो तो हाकिम को मैं देऊंगा, कि जो ना निकले तो पैसा पूरेपूरा હું આપીશ. तब वह वैष्णव वा व्यापारी के साथ घर રહ્યો, એટલે વેપારી એના ઘેર લઈ ગયો એને. પાછે વા વેપારીને ધરતી હાકીમ સો લે ખુદાઈ, અને હવે હાકીમને રૂપિયા આપી એટલો ટુકડો લીધો જગ્યાનો અને ખુદાવડાઈ, તો એમાંથી બહુ જ બધા કાચા હીરાનો માલ નીકળ્યો. સો વૈષ્ણવ બરસ દિન તાઈ વા વેપારી કે ઘર રહ્યો, એક વર્ષ રહ્યો અને રોજ આ રીતે કરે અને ખોદાવડાવવાનું કે એમાંથી જગ્યાએથી નીકળ્યું. સીધો સામાન વેપારી પાસ તે લેકે રસોઈ કરી ભોગ ધરી કે મહાપ્રસાદ લેતો. આ પણ સમજવાનું છે. ભોગ ધરી એટલે ઘરે ઠાકોરજીને પધરાઈને પત્નીને કહીને આવ્યો છે કે સેવા કરજે, પણ હવે અત્યારે ભોગ ધરીને લે છે. એટલે તો વૈષ્ણવો જાતે સિદ્ધ કરતા અને મનોમન ગોવર્ધનનાથજીને, શ્રીનાથજીને એ વખતે ગોવર્ધન પર્વત પર હતા તો એમને ધરીને લેતા. એક વર્ષ સુધી પેલા વેપારીએ આની પાસે કામ કરાવડાયું અને બહુ બધા હીરાના કાચો માલ નીકળ્યો, અને એના બદલામાં એને રોજ સીધું આપે, જે પણ ઘી, ગોળ, લોટ બધું. અને પેલો જાતે સિદ્ધ કરે, ગોવર્ધનનાથજીને ધરે અને લે. પછી એણે વિચાર્યું કે એક વર્ષ થઈ ગયું, પણ પેલો તો પૈસા આપવાનું કંઈ નામ લેતો નથી, તો કદાચ મેં માગ્યા નથી એટલે તો માગી જોઉં. ત્યારે એણે કહ્યું કે અબ આપણે ઘર ચલીએ, શ્રી ગુસાઈજી કે દર્શન કરીએ. મનમાં માલ હું બહોત નીકળ્યો હોય, બહુ જ હીરાના ટુકડા નીકળ્યા છે. तब तो वह वैष्णव ने व्यापारी से कहो जो अब हम घर जाएंगे, ताते हमारो जो कछु हिस्सो है हमको देऊ. तब व्यापारी ने वैष्णव से कहो जो यह माल तो हमारे भाग्य से निकस्यो है. एक सेकंड में फरी गयो. जो तू कछु बदतो तो मैं देतो, કે છે કે જ્યારે આ મોલના પૈસા આપવાની વાત આવી તો તે ના પાડેલી, તે તો આપવાનું કંઈ કીધેલું નહીં, એટલે આ જે કંઈ નીકળ્યું એ બધું મારું. પહેલાં શું બોલ્યો તો જે નીકળશે એમાં બધું આપી દઈશ. તો બધાની વાત તો ઠીક છે, અડધું આપવાની તૈયારી નથી અત્યારે. તો પેલું કહેવાય છે ને, ના મક્કરે ગયો. ના મક્કરે એટલે સાવ ફરી ગયો. જુબાન આપેલી, વચન આપેલું એ ફરી ગયું અને કહેવા લાગ્યો કે યહ માલ તો હમારે ભાગ્ય તે નિકસ્યો હૈ, જો તું કछु બદતો तो मैं देतो. तुमने चाकरी करी है, ये बात कबूल है, तुमने चाकरी करी है, सो हमने तुमको सीधो पेटिया खाईवे को दियो है. એટલે કે તને જે મેં આપ્યું આ લોટ, ઘી, ગોળ રોજ, એ તને આપી દીધું કહેવાય મજૂરીમાં. अब तू कहाँ मांगत हो, तुम्हारे मन में आवे तब चले जाओ, मन में आवे तो रहो. तब यह सुनी के वैष्णव चूप કરી રહ્યો. વૈષ્ણવના હૃદયમાં ક્રોધ નથી આવતો. વૈષ્ણવ આટલો મોટો દગો થયો છતાં પણ ઘા ખાઈ ગયા, એટલે કે ગમ ખાઈ ગયા. मन में कहो जो देखो बरस दिन चाकरी करी और मोको कछु न दीनो और माल तो बहुत निकस्यो, परंतु भगवत इच्छा ऐसी ही है. मैं घरते श्री ठाकुर जी की सेवा छोड़ी के आयो, ताते मुको कछु न मिल्यो. જોયું છેવટે તો પ્રભુના જીવો એ પોતાની દીનતા આ રીતે પ્રગટ કરે છે કે પોતે કયો અપરાધ કર્યો હશે કે આવું થયું. આ ભાવ હોવો જોઈએ. પોતાના દોષનું દર્શન કરી લીધું કે મેં પ્રભુને છોડીને અહીંયા નીકળ્યો ને એટલે આવું થયું. જરા પણ પેલા ઉપર દોષ દ્રષ્ટિ ના થઈ, अन्याश्रय नहीं थयो. श्री ठाकुर जी करत है सो आछी ही करत है, तासो अब घर चलनो उचित है, जो पेट में पाइवे को तो वहाँ ही मिलत है. એટલે જે અત્યાર સુધી નીકળ્યા હતા એમાં એમની પાસે જે આવડત હતી હીરાની, ભૂમિની, એના માટે નીકળ્યા હતા. જો આ મળી જાત તો બધું બહુ હતું આમાં, પણ હવે ના મળ્યું તો હવે તો કે હું ઘેર જ જઈશ.
તો આપણને એમ થાય કે ઘેર જઈને શું લાભ મળશે, ઘરે તો એની પત્નીને સૂતર કાંતવું પડતું હતું અને એ તો એક જણનું પણ થતું નહોતું. પણ ના, એવું નથી. એમાં એવું હતું કે એ વખતે એમને આવડત છે હીરા શોધવાની, એટલે અહીંયા આવ્યા હતા. હવે કે છે કે આટલું તો હું ક્યાંય કરીશ, એટલે કે એવું નહીં કે હવે એની પત્ની એકલો સૂતર કાંતશે એની પર ચાલશે, હવે હું ત્યાં જઈને હું પણ મહેનત કરીશ. જે ખેતી કરતા હતા અને ખેતીમાં વરસાદ નથી તો બીજું કામ કરીશ. અહીંયા જેટલું સીધું સામાન મળે છે એટલું તો મને ત્યાં પણ મળી રહેશે, એવો સંતોષ મનથી માની લીધો. અને એવું થઈ શકતું હતું. એવું નથી કે ત્યાંથી જો આયા ના હોત અને પોતાની રીતે બીજું કામ કરી લીધું હોત તો એની પત્ની અને બે ભેગા થઈને કરત તો બેનું પેટ ભરી જાત. એમ કહેવા માંગે છે કે પેટ મેં પાઈવે કો તો વહાં મિલત હૈ, એસો વહ વૈષ્ણવ મન મેં વિચાર કરી વા વેપારીસો કછું કયો નહીં. પણ ભગવાનના ઘરમાં બેર છે, અંધેર નથી. હવે કેવો પરચો મળશે, આની શું હાલત થશે, જેણે દગો કર્યો છે એની, અને આને બીજો એક વેપારી મળશે અને એને વચન આપશે કે ના, તારી સાથે દગો નહીં કરું, 5 જણને બોલાય પંચને, એમ કરીને જે લીલા થશે પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. અદ્ભુત પ્રસંગ છે. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જગ માજુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન चरण तेरो साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेर सूर कहाँ कहे द्विविदया धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण केरो. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय.